Assalamu alaikum, dear students. How are you? Hope all are doing well. I am also well. I am Mujammel Haq, Senior Assistant Teacher, Police High School, Kumilla. The previous class I have discussed about past tense and past continuous tense especially. Today I want to discuss about past perfect tense. You know that tense are mainly three kinds: present tense, past tense, and future tense. And all these three kinds are also divided into four: past, present indefinite, present continuous, present perfect continuous, past indefinite, past continuous, past perfect continuous, and past perfect tense and past perfect continuous. Same way future tense. We discuss future later. Today we try to the remaining two kinds of tense: past tense, past perfect tense, and past perfect continuous tense. You think about two actions that is occurred in the past tense, and which one is occurred before another action. অর্থাৎ বাংলা অতীতকালে যদি দুইটা কাজ শুরু হয় এবং যেটা অপেক্ষাকৃত পূর্বে শুরু হয়েছিল সেটা বুঝাইতে past tense ব্যবহৃত হয়. Again, the past perfect tense express the idea that some things occurred before another action in the past. ওইটাও অতীতকালেরই ঘটনা, দুইটাই অতীতকালের. I want to mention some example, then you think about it. Our main example is in the present tense I write a letter, in the past tense I wrote a letter. So in the past perfect tense I had written a letter. অতীতকালে আমি একটা চিঠি লিখেছিলাম, এখন যদি সাথে আমরা দিয়ে দেই বিফোর হি কেম, সে আসা পূর্বে। এরকম অনেক এক্সাম্পল হতে পারে। অতীতকালে দুইটা ঘটনা, যেটা আগে এখানে আমি একটা চিঠি লিখেছিলাম, সে এসেছিল। অবশ্যই আমি একটা চিঠি লিখেছিলাম আগে, এই জন্য হ্যাড, সাবজেক্ট প্লাস হ্যাড, ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল। সাবজেক্ট হ্যাড, এটা হলো V3, তারপর অবজেক্ট। বিফোরের পরে এটা আবার V2। লক্ষ্য করো। Another example, very common example, ডাক্তার আসার পূর্বে রোগী মারা গেল। The patient had died before the doctor came. Or the ডাক্তার আসার পর রোগী মারা গেল। ডাক্তার আসার পর, তাহলে দি পেশেন্ট ডাইড, রোগীটা মারা গেল। এটা মারা গেছে পরে, আগে ডাক্তার আসার পর কোন কাজটা আগে হয়েছে? ডাক্তারটা আগে আসছিল। The patient died after the doctor had come. Dear students, look about the structure. The basic structure in case of perfect tense, subject plus auxiliary verb হলো had plus V3 বা ভার্বের past participle, ভার্বের past participle, then extension. এটা হলো তোমার বেসিক। এখন এটাই আমরা দুই রকম দেখাইতে পারি, a subject plus
had plus B3 or verb past participle plus object or before, যেহেতু before and after, before plus subject plus B2 verb past tense, B2 plus object or extension. Another case, subject plus B2 verb past tense plus after plus subject plus at plus B3 plus object. Look, the past perfect tense is before and after. অর্থাৎ দুইটা কাজের মধ্যে যে কাজটা আগে হয়েছে সেটার আগে থাকলে বিফোর হবে, আর ওই কাজটা যদি পরে থাকে পরের পরে আফটার হবে। I think you are now clear. More example. আমরা স্কুলে পৌঁছার পর বৃষ্টি শুরু হলো। পৌঁছার পর বলছি, তাহলে the rain started after we had reached the school. We reached school. Another example, আমরা সাধারণত কি করি, স্কুলে যাওয়ার পরে আমাদের লেসন তৈরি করি। তাহলে I had prepared my lesson before I went to school. আমি স্কুল যাওয়ার পূর্বে আমার পাঠ তৈরি করেছিলাম। সো এখানে অতীতকালে দুইটা কাজ, একটা আমি আমার পাঠ তৈরি করেছিলাম, আর একটা স্কুলে গিয়েছিলাম। স্কুলে যাওয়ার আগে এটা তৈরি করেছিলাম, এটা হলো পাস্ট পারফেক্ট টেন্স, ওটা হলো পাস্ট ইমিডিয়েট টেন্স। তাহলে অতীতকালে দুইটা কাজ শুরু হবে, যেটা আগে শুরু হবে সেটা হলো পাস্ট পারফেক্ট টেন্স, এবং যেটা পরে, যেই কাজটা আগে শুরু হলো আর কি, যেটা পরে হলো সেটা হলো পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স। এটা তোমরা স্মরণ রাখবে। এবং এখানে আরেকটা জিনিস লক্ষণীয়, এখানে অক্সিলারি ভার্ব হিসেবে হ্যাড ব্যবহৃত হয়। ইন দ্য কেস অফ নেগেটিভ সেন্টেন্স অর ইন্টারগেটিভ আমরা হ্যাডের সাথে নট ইউজ করব। ইন দ্য কেস অফ নেগেটিভ সেন্টেন্স উই ইউজ নট, এন্ড ইন দ্য কেস অফ ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্স উই ইউজ হ্যাড। অর্থাৎ পাস্ট পারফেক্ট টেন্সে আমরা যদি নেগেটিভ করতে চাই তাও হ্যাডের সাথে নট বসাবো, এবং যদি ইন্টারগেটিভ করতে চাই তাহলে হ্যাড আগে নিয়ে আসবো। আর নেগেটিভ ইন্টারগেটিভ ক্ষেত্রে হ্যাড নট, এটা তোমরা যথারীতি জানো। এবং এটা একটু দুইটা অতীতকালের কাজ, এখানে সেন্টেন্সগুলো একটু বড় কাজ, এগুলির নেগেটিভ এবং নেগেটিভ ইন্টারগেটিভ নিয়ে আমরা অত ভাবার প্রয়োজন নাই। আমি প্রথমেই বলেছি টেন্স ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট টপিক ফর গ্রামার, এন্ড তোমরা এই টেন্স জানতে পারলে তোমরা ভয়েস পারবা, তোমরা রাইট ফ্রম ভার্বস পারবা, নারেশন করতে পারবা, অনেক কিছু তো কাজে লাগবে। কাজেই শর্টকাট একটা সূত্র বা থিওরি সেন্টেন্স গুলো মনে রাখতে হবে, স্ট্রাকচারটা মনে রাখতে হবে, তাহলে তোমরা তোমাদের মৌলিক কাজগুলি শিখতে পারবে, যেটা ফান্ডামেন্টাল ওয়ার্কস। সো ডিয়ার স্টুডেন্টস, I want to talk about past perfect continuous tense. So now we talk about past perfect tense, the last one of past tense.
পাস্ট টেন্স যে 4 প্রকার, আমরা ইতিমধ্যে 3 প্রকার শেষ হয়ে গেল। প্রথম 2 দিন 2 প্রকার আলোচনা করেছি 2 ক্লাসে, আজকে তৃতীয়টা করলাম এবং একই সাথে চতুর্থটাও করে দিচ্ছি। এক্ষেত্রেও তোমরা ধরে নেবে অতীতকাল, পাস্ট টেন্সে সবকিছু অতীতকাল। অতীতকালে কোন একটা কাজ বেশ দীর্ঘ সময় ধরে চলছিল, অনেকক্ষণ ধরে চলতেছিল এবং অতীতকালে এটা শেষ হয়ে গেছে, কিন্তু অতীতকালে অনেকক্ষণ দীর্ঘ সময় চলতেছিল, শুরু হয়েছিল অতীতকালে, শেষ অতীতকালে। তো এটা হলো তোমার পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। In English we can say past perfect continuous tense is used to describe an ongoing action, ongoing যেটা চলমান, and that is started in the past and continued for some period in the past. তাহলে এটা past tense এর একটা ongoing action of verb যেটা started in the past and continued in the past, অতীতকালে শুরু হয়েছিল এবং অতীতকালে কিছু সময় ধরে চলছিল। সাপোজ at first look at the example, then I write structure. Our main sentence is in the past tense I wrote a letter. In the past continuous tense I was writing a letter. In the past perfect tense I had written a letter before he came. So in the past perfect continuous tense I had been writing a letter for 2 hours. 2 hours আমি 2 ঘন্টা ধরে একটা চিঠি লিখতেছিলাম। তাহলে অতীতকালে আমি একটা চিঠি অতীতকালে 2 ঘন্টা আগে শুরু করেছিলাম এবং 2 ঘন্টা যাবত লিখেছি। 2 ঘন্টা পরেও এটা চলতেছিল, 1 ঘন্টা পরেও চলতেছিল, 1.5 ঘন্টা পরেও চলতেছিল। অতীতকালে শুরু হয়েছে এবং অতীতকালে কিছু কাল সময় চলতেছিল। এটি হলো পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। সো স্ট্রাকচার ইজ structure at first subject plus had been plus ভার্বের সাথে ing, every continuous tense, present continuous, past continuous, future continuous, present perfect continuous, past perfect continuous or future perfect continuous, this 6 steps tense ভার্বের সাথে তোমার ing হবে প্লাস object or extension. So dear students, যে অতীতকালে যে কাজটা শুরু হয়েছিল এবং অতীতকালে শেষ হয়ে গেছে, এই কাজটা তোমার এটার বেসিক স্ট্রাকচার হলো, স্ট্রাকচারটা আবার ভিন্ন রকম হয়। তোমরা এখানে লক্ষ্য করবে, एग्जांपल আমার ফর আছে, মাঝে মাঝে তোমরা এখানে সিনশো দেখবা। আমি আগে স্ট্রাকচারটা লিখে নিই, তারপর তোমাদের আমি বুঝিয়ে দিব। এটার পরে তোমার স্ট্রাকচারটা এমন হইতে পারে, এটা মেইন হইলে আবার এরকম হইতে পারে, সাবজেক্ট প্লাস had been plus verb plus ing plus object plus for plus time or extension, time লিখলাম 5, then subject plus had been, basic এটা ঠিক আছে, had been plus verb plus ing plus object থাকবে plus since plus time। আমি দুটো एग्जांपल দিয়ে তোমাদের ক্লিয়ার করব, তার আগে বলে দেই ফর হলো কিছু সময় জন্য, যেটা অনির্দিষ্ট, কোনো নির্দিষ্ট নেই। যেমন ফর 2 আওয়ার্স লিখছি। যেমন another एग्जांपल আমি দেই, তাহলে তোমরা বুঝতে পারবে। মোর एग्जांपलের ভিতরে it had been raining for 3 hours, 3 ঘন্টা ধরে বৃষ্টি হচ্ছে।
আমি এটাও বলতে পারি it had been raining since 3 ঘন্টার জায়গায় যদি বৃষ্টিটা তোমার নির্দিষ্ট 3 ঘন্টা, এটা কখন? এটা কি সকাল 10টা শুরু হইলো না 12টা শুরু হলো, দুইটা তা ঠিক নেই, 3 ঘন্টা। কিন্তু আমি যদি বলি সিন্স মর্নিং, সকাল থেকে, অর সিন্স 10 AM, আমি মর্নিং এ বলতে পারি অথবা 10 AM বলতে পারি, যে সকাল 10টা থেকে বৃষ্টি শুরু হচ্ছে, তাহলে এটা নির্দিষ্ট হয়ে গেল। তো এই নির্দিষ্ট হতে সিন্স বসে, আর যখন অনির্দিষ্ট থাকে তখন ফর বসে। আই হ্যাভ বিন স্টাডিং দিস স্কুল ফর 5 years, আমি 5 বছর যাবত এই স্কুলে পড়েছিলাম বা পড়তেছিলাম। আর যদি বলো আই হ্যাড বিন রিডিং ইন দিস স্কুল সিন্স 2016, যে 16 সাল থেকে পড়তেছি, এখনো 5 বছর, কিন্তু 16 নির্দিষ্ট হয়ে গেল, তো সেক্ষেত্রে সিন্স। আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ। এক্ষেত্রে তোমরা লক্ষ্য রাখবা অক্সিলারি ভার্ব হ্যাড তার সাথে বিন বসছে। সো ইন দ্য কেস অফ নেগেটিভ ইউ ইউজ নট আফটার হ্যাড, and in case of interrogative you use had at the beginning of the sentence. So I think you can understand the tense. So dear students, we are about at the end of the lesson. I want to give you some homework as you have enough time. Today I have finished the past tense, so you should do some work on past tense. You should write 10 sentences on past tense or past perfect tense. Write 10 sentences on sentences using past perfect. যে দুটো টেন্স আমরা আজকে পড়াইলাম, past perfect tense and past perfect continuous tense. যেহেতু এই দুইটা টেন্স আমরা আজকে পড়ালাম, এই দুইটা টেন্স ব্যবহার করে মাত্র 10টা সেন্টেন্স করো তোমরা। So dear students, before leaving the class I want to say something about present situation. We all are facing COVID-19 pandemic, so we should stay at home. Don't go to outside. If we go to outside, we use these masks and we use social distance at least 3 feet. 3 feet সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখবো। We wash our hands with soap and water or sanitizer. We eat protein, vitamin আর স্বাস্থ্যসম্মত খাবার, পুষ্টিকর খাবার খাবো। We take exercise, regular exercise and meditation, and we should follow the health rules. We should pray to Almighty Allah to save us. Thanks all. Goodbye.